वरतिया ते नाल ये लिख दिता भी ऐतकी मैं एक चीज मंगी। सारे सोच के आए महाराज के सदे ते हुण कौन ना आवे, सारे आए, सारा सारा परिवार इलाका आया। ते साध संगत जी सारे सोचते ने महाराज जी हाथी घोड़े मंगणगे मैं दे दियां, सतगुरां नूं माया की लोड़ होवेगी मैं दे दियांगा, कोई कहना जमीन जायदाद की लोड़ है मैं दे दियांगा, साध संगत जी को शास्त्रां की लोड़ है मैं दे दियांगा। साध संगत जी ये गुरु नूं बड़ी प्यारी चीज लगती है शास्त्र। गल ये भी मैं कर रहा सी भी बिना शास्त्र के संग नरक भेड़ जानो, बिना शास्त्र तो बंदा इन्ना अवेसला है, गुरु साहब कहते भेड़ वर्गा, बिना शास्त्र कस केसन, केसा तो बिना ये शास्त्र तो बिना। इसका अर्थ पढ़ो आप करो अपने, ये ना कहो भेड़ कहता। गुरु साहब कहते हैं क्यों भेड़ की बराबर आओ, कह जिवें भेड़ नूं कंन तों फड़ के जिधर मर्जी ले जाओ, जिहदे केस नहीं। क्योंकि साध संगत जी उन्हें शेरां दी तां किते उन्हें शेरां नूं थोड़ा मन्निया जाता, किते शेर की गर्दन तो बाल थोड़ा किते लैंदे ते भेड़ां दी उन्न जिहड़ी ओह रोज ही लैंदी आ। कोई सतनाम भेड़ां दी उन्न रोज लैंदी, जे समझे तां बंदा होशियार ही काफी है। सो साध संगत जी महाराज कहते बिना शस्त्र के संग नरम भेड़, भेड़ वर्गा बंदा बिना शास्त्र तो केसा तो कंन फड़ के जिधर मर्जी लै जाओ। जो बंदे को शास्त्र है कई ने तो उदा ही करी जाना भी भाई शास्त्र है सिंह को कितने वो ना बढ़ जाए। सो साध संगत जी शास्त्र महाराज ने इन्ना प्यारा रखा दिता स्वै रखा वास्ते। बिना शस्त्र केसन नरक भेड़ जानो कहे कान किता ले सदानो, यही आज्ञा सुनो हे प्यारे बिना शस्त्र केसन देव ना गदारे। मैं नहीं गदारे तेरे, जे तेरे को केस नहीं तेरे को शास्त्र नहीं। सो शास्त्रधारी सानू होना लाजमी, केसाधारी होना सानू लाजमी है प्यारिओ। सो गल चल रही सी, महाराज ने पत्रकावां भेजियां ते सारे आए ते गुरु साहब ने साध संगत जी एक दीवान हाल तैयार किया, तंबू इस ढंग नाल लाए ते 4 दरवाजे रखे ते साध संगत जी 4 दरवाजियां के उत्ते लिखिया जाओ तो प्रेम खिलन का जाओ सिर धर तली गली। साध संगत जी पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, वो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। ऐसे साध संगत जी वचन उत्ते लिखे, जेड़ा पढ़ लैंदा है साध संगत जी वो भी सोचता है, जेड़ा नहीं जानता एक दूजे नूं कहंदा पढ़ के सुनावे की लिखिया वड्डे वड्डे अक्षरां में आ लिखे। साध संगत जी कहते किवें बुलाया महाराज ने, सारे आपस विच गल्लां करदे ने ते साध संगत जी आसा की वार दा अमृत वेले कीर्तन होया, ढाडी 12 गाइयां, ढाडियां ने ऐसियां 12 गाइयां, अंदर ऐसा संगतां दे स्पिरिट भरिया कि संगत सारी जालो जलाल दे नाल भरी हुई है ते टिकटकी लगा के सारे वेख रहे भी कदों कलगीधर पातशाह महाराज स्टेज ते आउण। ते गुरु साहब उधरों फिर अपने किले दे विचों तैयार होके शास्त्रधारी होके नीला बाणा सजा के ते साध संगत जी कीर्तनी दमाला सजा के ते गुरु साहब साध संगत जी दीवाना दे विच आए ने, सजे धजे ने। साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह आए ते इदां गरजे आके जिवें एक शेर जंगल दे विच गरजदा हुंदा। सतनाम कलगीधर पातशाह महाराज ने आके ना बैठे नहीं, फिर आउंदियां सार साध संगत जी बयान दे विचों तलवार हुई ते साध संगत जी आके कहा कि खालसा जी सानू एक सीस की लोड़ है। सतनाम जेड़े हुण सारे कदों दे उम्मीद रहे सी भी महाराज की मंगणगे आके ते सारियां दी नीतियां पै गई, सीस मंगणे केड़ा उठे। साध संगत जी सारे निम्मो झाणे हो के बह गए भी सीस कौन देवे। सतगुरां ने दूजी आवाज फेर मारी, कहते भाई संगते मैं तुहानू कुछ कहा ते मंगिया है, अगे तुहानू दिता ही है, कदे कुछ मंगिया नहीं, अज मैं मंगण लग्या ते अज कोई उठ्या नहीं। अजे दूसरी आवाज फिर मारी तो फिर ना कोई उठ्या
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ, ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰਾ, ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰਾ, ਸੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਮੁਖੋਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ, 84,000 ਦਾ ਇਕੱਠ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ 84,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਰਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਵੇਂ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਨ ਦੀ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਲੱਖ ਪੱਖ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਜੇ ਕਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ
ਛਕਣੀ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਛਕਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਛਕਣਾ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛਕਣਾ ਪਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, 84,000 ਦਾ ਕੱਟ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਸ਼ਕ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਢਣੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 84,000 ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਸੀਸ ਇਦਾਂ ਲਾ ਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬਦੇ ਬਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੀ ਫੁੜ ਕੇ ਬਾਲੇ ਸੀ ਉੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 84,000 ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੇੜ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ 2500 ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 84,000 ਤੋਂ 2500 ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਵੀ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਬਾ ਪ੍ਰਗਟਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਉੱਠੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, 5 ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ 5 ਸਰਾਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਆਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਖੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੂਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਐ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ 5। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2500 ਝਾਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਦੇ 5 ਦੇ 5 ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਜੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਮਾਨਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਏਦਾਂ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਜੰਡ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਝੁਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਭਲਿਆ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਢਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।
जिन्नी वडियाई करनी उन्नी करनी थोड़ी है। ऐसा गुरु फकीर भी निमाणा भी ते गुरु भी ये दुनिया के धर्म के विच किते कोई ऐसा देवी देवता नहीं होंदा जेड़ा जिन्होंने जेड़ा साध संगत की केरा जिहड़ी पदवी मिल गई वो सिद्ध ही रहा। पर गुरु घर दे विच ऐसा है साध संगत जी अज रंगियां हुई रूहां गुरु के सिखे हो जे भी ने जिहड़े तख्तां ते भी बैठे ने ते फिर साध संगत जी तबेलियां दे विच घोड़ियां दी भी सेवा करदे ने। को सतनाम महाराज ने बनाया है अज खालसे नूं इहो जिहा बनाया है कि खालसा जिहड़ा साध संगत जी सवेरे अमृत वेले उठे हथ विच माला नाम जपदा ते फकीर है ते जदों फिर घरों निकलिया बाहर ते शस्त्रधारी हो के ते सिपाही जांदा कलगीधर दा सिपाही संत भी ते सिपाही ये दोवें चीज़ां महाराज ने दित्तियां खालसे नूं। सो इहनूं असीं साਂਭ के रखीए।